राम राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्यते देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण
Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Alexa, Alexa, Shasha, Rere, Ramana, Ramana, 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 Alexa, Alexa, Shasha, Rere, Ramana, Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Rama Hare Hare Krishna 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 Hare Hare Rama Rama Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare Hare Krishna Hare Hare Rama Rama Hare जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण महामंत्र की जय शिला प्रभात की जय हरे कृष्ण ज्योति माता जी प्रणाम हरे कृष्ण ஹரே கிருஷ்ண டிவோட்டிஸ் நம்ம இப்போ பக்தி சதாச்சார் கிளாஸ்ல இருக்கோம் அதுல நம்ம வைஷ்ணவ எட்டிகேட் அதை பத்தி நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரியா வைஷ்ணவர்களோட கலாச்சாரம் என்ன அப்படின்றத நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அதில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் நல்லபடியா வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தின் கோட்பாடுகள் பயன்பாடுகள் முறையான இடங்களில் வைஷ்ணவ ஆச்சாரம் என்ன கோயில்ல வெளியில ஒரு சத்சங்கல எல்லாம் நம்ம எப்படிலாம் நம்ம வந்து இருக்கணும் அப்புறம் வைஷ்ணவர்களின் தூய்மை பிரசாதம் சேவா பத்தி பார்த்தோம் வைஷ்ணவ உடைகள் நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம் சரிங்களா அதுல வந்து பொழுதுபோக்கு முறைகள் பத்தி நம்ம பார்த்தோம் உடை மற்றும் மனநிலை பத்தி நம்ம இப்ப பார்த்துட்டு வரோம் ம் அதை நம்ம அப்படியே கண்டினியூ பண்ணுவோம் பகவானோட அனுகிரகத்துல ஹரே கிருஷ்ணா ஒரு நிமிஷம் ம்
பொழுதுபோக்கு முறைகள் பத்தி நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? இதுக்கு முன்னாடி ரெக்ரியேஷன் அப்படின்றது எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். ம், அதுவுமே நம்ம நியமாகிற நியமால வரும். அஷ்டாங்க யோகால நியமால பகவான் வந்து அழகா அத நமக்கு குடுத்துருப்பாங்க. எல்லாமே வந்து ஒரு அளவோட இருக்கணும் அப்படின்றது. அதாவது உணவு, உறக்கம், அதுக்கப்புறம் பொழுதுபோக்கு, வேலை அப்படின்றது. அதாவது நம்ம செய்ற அன்றாட டியூட்டி. சரிங்களா? எல்லாமே ஒரு அளவோட இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். எல்லாமே ரெகுலேட்டட் லைஃப் தான். ஹியூமன் லைஃபே வந்து ரெகுலேட்டட் லைஃப் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு ஒழுக்கமான ஒரு வாழ்க்கை முறைய நம்ம எப்பயுமே நம்ம வாழணும் அப்படின்னு. ஒரு பசு, பட்சி மாரி நம்ம ஹியூமன் லைஃப்ப நம்ம வாழக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நல்ல ஒரு வந்துட்டு ஒரு லேம்போகினி கார் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நல்லா உயர்ந்ததா. ம். அந்த கார வந்து ஒரு ட்ரக் டிரைவர் ஓட்டுனாங்கன்னா, அத எப்படி ஓட்டுவாங்க அப்படின்னா, ரொம்ப ரேஷ் டிரைவிங்கா இருக்கும். இல்லையா? பொதுவா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லுவாங்க. ஒரு ஸ்மூத் ஹேண்ட்லிங்கா இருக்காதுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி ஹியூமன் லைஃப் அப்படின்றது ரொம்ப ரேரானது, ரொம்ப உயர்ந்தது, ரொம்ப வேல்யூபிள் ஆனது. அத நம்ம என்ன பண்ணிடக்கூடாது அப்படின்னா, அதோட வேல்யூ தெரியாம அத வந்து நம்ம வந்து ஒரு பசு, பட்சி மாரி ஒரு ரெகுலேட்டட் லைஃப் இல்லாம நம்ம அத வாழ்ந்து வீணடிக்கக் கூடாது அப்படின்றது தான். சரிங்களா? வெஹிக்கிள் அதெல்லாம் கூட நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம்? வேணும்னா நம்ம ஏர்ன் பண்ணி அத நம்ம வாங்கிடலாம். ஹியூமன் லைஃப இன்னும் ஒண்ணு நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா, அது ரொம்ப ரேரா தான் கிடைக்கும். நம்ம நம்மள்ல எத்தனை பேருக்கு ஒரு கான்ஃபிடென்ட்டா சொல்ல முடியும்? என் நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஹியூமன் லைஃபா தான் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இல்லைங்களா? கிடையாது. ம். டிபெண்ட்ஸ். அதெல்லாம் வந்துட்டு சுக்ரித்தின் மூலியமா கிடைக்கிறது. அதுவும் இல்லாம குருவோட அ ஒரு அனுக்கிரகம் கிடைக்கிற ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சும், நம்ம வந்து வேணாம் அப்படின்னு நம்ம டினை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா, மறுபடியும் 100 தடவ மனித பிறவி எடுத்து, அதுக்கப்புறம் நமக்கு மறுபடியும் குருவோட ஒரு சம்பந்தம் ஏற்படுறதுக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குமா? அப்பதான். சரிங்களா? அப்ப பார்த்துக்கோங்க. 100 தடவ மனித பிறவி பிறக்கணும் அப்படின்னா, அதுக்கே நம்மளுக்கு ரொம்ப சுக்ருத்தி வேணும். ம். ஸோ அதனால மனித பிறவின்றது ரொம்ப ரேரானது. அப்படியே நம்ப ஈஸியா நம்மளுக்கு அது கிடைச்சிடாது. ஈவன் நம்ம சயின்ஸ்ல கூட பார்க்குறோம். நெறைய ஸ்பெர்ம்ஸோட போட்டி போட்டுட்டு தான் நம்ம என்ன பண்றோம்? வந்து நம்ம வந்துட்டு அ கடைசியா நம்ம வந்து ஓமோட சேர்றோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த அளவு எல்லாத்துலயுமே நம்ம போட்டி போட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமன் லைஃப் நம்ம எடுத்து அதுலயும் ஆரோக்கியமா இருக்கோம். பகவானோட அனுகிரகத்துல ரொம்ப சிரமப்படாம இருக்கோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அத நம்ம நல்லபடியா பக்தி சேவையில கொண்டு வரணும். கிரந்தத்த நம்ம நல்லபடியா லேர்ன் பண்ணணும். பெர்ஃபெக்ட் லைஃப்ப நம்ம வாழ்ந்து அல்டிமேட் கோல நம்ம அடையணும் அப்படின்றதாங்க தாத்பரியம். ஸோ இதெல்லாம் மனசுல வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஹியூமன் லைஃப்ப நம்ம ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா நம்ம லீட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ அப்போ எல்லாத்துலயுமே என்னன்னா ஒரு ரெகுலேஷன் இருக்கணும் அப்படின்றது தான். அதாவது உணவுல, உறக்கத்துல, அதுக்கப்புறம் வேலை டியூட்டில, அதுக்கப்புறம் நம்மளோட இந்த பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள்ல. அப்ப என்ன மாரி பொழுதுபோக்கு அம்சங்கள்லாம் இருக்கணுன்றத பார்த்தோம். கிருஷ்ணா ரிலேட்டடான, பகவான் ரிலேட்டடான விஷயங்கள் ஓகே. பகவான் இல்லாத விஷயங்கள் அப்டின்னா, அத நம்ம அறவே நம்ம விலக்கிடணும் அப்டின்னு நம்ம பார்த்தோம். சரிங்களா? பாகவதத்துல இருக்கு ஸ்லோகங்கள். பகவான் ரிலேட்டடான கிருஷ்ண கதா இதெல்லாம் வந்து 2 டைப் ஆஃப் லிட்ரேச்சர்ன்னு சொல்லுவாங்க. மெட்டீரியல் லிட்ரேச்சர் இன்னொன்னு வந்து டிரான்சென்டென்டல் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. மெட்டீரியல் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னா, ஃபுல்லா இந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸு, மேகசின்ஸு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா? நாவலு இதெல்லாம் மெட்டீரியல் லிட்ரேச்சர். இதில ஏதாவது பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்குமா நமக்கு? ஒரு ப்ராக்ரஸ் ஆகுமோ? அப்படின்னா கிடையாது. இல்லைங்களா? சும்மா ஒரு பொழுதுபோக்கு தான். ஒரு ஒரு பேசிக்கா ஒரு சின்ன ஒரு ரொம்ப வேல்யூபிள் இல்லாத ஒரு சந்தோஷம் தான். இல்லையா? அதே வந்து டிரான்சென்டென்டல் லிட்ரேச்சர் அப்படின்னா, அதில வந்து பகவானோட நாமரூப குண லீலைகள்லாம் இருக்கும். அது சம்பந்தமான விஷயங்கள் நம்ம படிக்கும்போது நமக்கு நல்ல ப்ராக்ரஸ் ஏற்படும். அ ஒரு பரமானந்தம் நமக்கு கிடைக்கும். பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். ஸோ நம்ம எத நம்ம சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா, டிரான்சென்டென்டல் லிட்ரேச்சர் தான். ம். எத்தனை தடவ பகவத்கீதை படிச்சாலும் புதுசாவே இருக்கும். சரிங்களா? பாகவதம் படிச்சாலும் புதுசாவே தான் நம்மளுக்கு ஃபீல் ஆகும். அது மாரி எந்த ஒரு மெட்டீரியல் லிட்ரேச்சரும் நம்மளுக்கு அப்படி இருக்காது. ம். இன்னொன்னு என்ன அப்படின்னா, ஆ மெட்டீரியல் லிட்ரேச்சர் எல்லாமே வந்துட்டு
சரீரம் சார்ந்த விஷயங்களா தான் இருக்கும். ஆத்மா ரிலேட்டடா இருக்காது. அப்போ ஒரு டெட் பாடிக்கு டெக்கரேஷன் பண்ற மாரி மெட்டீரியல் லிட்ரேச்சர்லாம். அதே வந்து அ டிரான்செண்டல் லிட்ரேச்சர் எல்லாமே ஆத்மாவோட ரிலேட்டடானது. அதனால பரமஹம்சாஸ் எல்லாரும், அதாவது பக்தியில ரொம்ப முன்னேற்றம் அடைஞ்சவங்க எல்லாருமே, அந்த மெட்டீரியல் லிட்ரேச்சருக்கு போக மாட்டாங்க. அது வந்து பில்கிரிமேஜ் ஆஃப் க்ரோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. காக்கைகள் தான் விரும்பும் அப்படின்னு. சரிங்களா? காக்கான்னு கத்திட்டே இருக்கும். அது பாட்டுக்கும் கத்திட்டே இருக்கும். இல்லையா? அந்த மாதிரி. ஆனா வந்துட்டு, இந்த இது டிரான்ஸ்லேட் லிட்ரேச்சர் இருக்கு இல்லையா? இது வந்து ரொம்ப உயர்ந்தது. இது வந்து நம்ம அது சரியா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணாலும் சரி, பண்ணலனாலும் சரி, சரியா நம்ம வந்துட்டு அது அ மழலைகள் மாரி குழந்தைங்கலாம் ஆரம்பத்தில பேசும்போது, அ தவறுதலா தான் அப்படியே ஒரு மாரி மழலையா பேசும் இல்லையா? அக்ஷரம்லாம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்காது. அந்த மாதிரி நம்ம வந்து டிரான்ஸ்லேட் லிட்ரேச்சர் வாசிச்சா கூட நமக்கு அதில என்ன இருக்கு? புண்ணியம் இருக்கு. அதில நம்மளுக்கு ரொம்ப பெரிய பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். ஓகேங்களா? அதான் பாகவத முழுசா ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னா ரொம்ப சந்தோஷம். பாகவதம் முழுசா சொன்னாலும் ரொம்ப சந்தோஷம். இல்லையா, அதில ஒரு வார்த்தை சொன்னாலுமே ரொம்ப உயர்ந்தது. சரிங்களா? 1/2 ஸ்லோகம், 1/4 ஸ்லோகம், ஒரு வார்த்தை. அப்படி சொன்னாலுமே ரொம்ப உயர்ந்ததுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு ஏன்னா பகவான் வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல். அவங்களால யாரையுமே வந்து பியூரிஃபை பண்ண முடியும் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? ஒரு ஸ்டோரி கூட ஒண்ணு உண்டு. ம் ஒரு அ ஒரு வந்து ஒரு பாகவதம் வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருப்பாங்க. அப்போ வந்து பகவான பத்தி வர்ணிச்சுக்கிட்டே வருவாங்க. சரியா? அந்த கிளாஸ்ல வந்து அவங்க வந்து பகவான் போட்டிருக்கிற நகைகள் எல்லாம் வர்ணிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க. யசோதா அம்மா வந்து அவங்கள இப்படிலாம் வந்து நகையெல்லாம் போட்டு அலங்காரம் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்புறம் பீகாக் ஃபெதர் வச்சிருப்பாங்க, ஃப்ளூட் வச்சிருப்பாங்க இப்படின்னு வர்ணிச்சுக்கிட்டே வராங்க. இத வந்து ஒரு திருடன் அந்த இது சத்சங்லேருந்து கேட்டுட்டே வராங்க. உடனே பகவானோட இந்த நகை அதெல்லாம் கேட்டவுடனே, ஆஹா! இந்த இந்த பாய போய் நம்ம வந்து அ அ இது பண்ணி நம்ம வந்து நகையெல்லாம் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா, லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட் நம்மளுக்கு கிடைச்சிடுமே! நம்ம அங்கங்க போய் சின்ன சின்னதா நம்ம திருட வேணாமே! அப்படின்னு பிளான் பண்ணிட்டு அந்த பாகவதா கிட்ட போய் கேட்பாங்க. நீங்க சொன்ன இந்த பிள்ளை எங்க இருக்காங்க அப்படின்னு. உடனே விருந்தாவன்ல இருக்காங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க. அவங்க பேர் வந்து கிருஷ்ணான்னு சொல்லுவாங்க. உடனே சரின்னு சொல்லிட்டு அ கிளம்பிடுவாங்க இந்த தீஃபும். சரிங்களா? அ கிருஷ்ணா எப்படியாவது பார்த்துடணும். இந்த சின்ன பையன் இந்த குட்டி பிள்ளைய எப்படியாவது நம்ம வந்து பார்த்துடணும். எப்படியாவது நம்ம பார்த்துடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது ஒண்ணு தான் ஃபோக்கஸ் மைண்ட்ல. சரிங்களா? வேற எத பத்தியும் யோசிக்கல. ஆனா பார்க்க போறது எதுக்கு? அவங்களோட நகையெல்லாம் எடுத்துட்டு போய் லைஃப் டைம் செட்டில்மெண்ட்ல என்ஜாய் பண்றதுக்கு. ஆனா ஃபோக்கஸ் என்ன அப்டின்னா, கிருஷ்ணாவ பார்த்துடணும். கிருஷ்ணாவ எப்படியாவது பார்த்துடணும் அப்படின்னு போயிட்டு, அதே மாரியே கிருஷ்ணாவ எப்படியாவது பார்த்துடணும், கிருஷ்ணாவ நினைச்சுக்கிட்டே தேடுறாங்க. கரெக்ட்டா பகவானும் அவங்க முன்னாடி கண்ல தென்படுறாங்க. உடனே, "ஓ! நீ தான் கிருஷ்ணாவா? சரி ஓகே." அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா, அந்த நகையெல்லாம் ரொம்ப பளபளப்பா, ரொம்ப விலை உயர்ந்ததா இருக்கு. உடனே வந்து சம்பாஷணை நடக்குது இப்ப. சரியா? உடனே பகவான்ட்ட வந்து கேட்பாங்க. நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. ரொம்ப வந்துட்டு நல்ல பிள்ளையா இருக்க. உன்னோட நகையெல்லாம் உனக்கு அழகா போட்டு விட்டுருக்காங்க. இதுலேருந்து எனக்கு கொஞ்சோண்டு குடேன் அப்படின்னு வந்து கேட்பாங்களாம். சரியா? உடனே கிருஷ்ணா வந்து, நான் இதெல்லாம் குடுக்க மாட்டேன். உனக்கு எங்க அம்மாவ பத்தி தெரியாது. எங்க அம்மா வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட்டு. நான் உன்கிட்ட குடுத்துட்டா, அப்புறம் நான் தான் பனிஷ்மென்ட் வாங்கணும். ஏற்கனவே உரல் எல்லாம் கட்டி போட்டுருக்காங்க என்னைய அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்களாம். உடனே வந்துட்டு இவங்களும் எப்படியாவது கிருஷ்ணாவ வந்து ஏமாத்தி, அந்த நகையெல்லாம் வாங்கிடணுன்ட்டு இவங்களும் அப்படியே என்ன குளோரிஃபிகேஷன் அதானே! பகவான வந்து குளோரிஃபை பண்ணா பகவானுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இல்லையா? அதனால அதுதானே எல்லா டிவோட்டீஸும் பண்றாங்க. பிரேயர்ஸ் இன் பாகவதம்ல. குளோரிஃபிகேஷன் தானே. அப்போ குளோரிஃபை பண்ணிட்டே இருக்காங்க. "நீ ரொம்ப அழகா இருக்க. ரொம்ப வந்துட்டு கியூட்டா இருக்க. ரொம்ப அ குழந்தையாட்டம் இது சின்ன குழந்தையாட்டம் இருக்க. அதான் இன்னசென்ட்டா இருக்க." இதெல்லாம் சொல்லி, 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 சொல்லி அவங்ககிட்டேருந்து உடனே கிருஷ்ணாவும் ஒரு கட்டத்தில வந்து, "சரி ஓகே எடுத்துக்கோ" அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்களாம். ஆனா, அந்நேரத்தில பார்த்தீங்கன்னா, அவங்க வந்து அவ்வளோ பியூரிஃபை ஆயிடுவாங்களாம். அந்த திருடன் வந்து ரொம்ப பியூரிஃபை ஆயிட்டு, அந்த நேரம் அவங்களுக்கு பகவான தான் ரொம்ப புடிச்சிரும். அந்த நகைய விட. வந்தது வந்து திருடுறதுக்கு. ஆனா, பகவான ரொம்ப புடிச்சிரும். அப்போ அவங்க வந்து கிருஷ்ணா கிட்ட ரொம்ப டிவோட்டி ஆயிடுவாங்க அப்படின்னு. ஸோ அதனால அந்த எந்த ஸ்டேஜ்ல இருந்தாலும், எவ்வளோ இம்ப்யூரா இருந்தாலும், பகவான் வந்து அவ்வளோ பவர்ஃபுல். பியூரிஃபிகேஷன் வந்து ரொம்ப ஒரு ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல அவங்க பண்ணிட முடியும். சரிங்களா? ஸோ அதனால நம்ம எப்பயுமே என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, பகவானோட நாமரூப குணலீலைகள் இந்த மாதிரியான டிரான்சென்டென்டல் லிட்ரேச்சர்லாம் நம்ப ஆ வாசிக்க, வாசிக்க பாகத்துல ஒரு வார்த்தை சொன்னா கூட, சரியா? அது நம்மள
அவ்வளோ ஒரு உயர்ந்த ஒரு ப்ராக்ரஸ்க்கு கொண்டு போகும் அப்படின்னு. ஸோ அதனால் நம்ம வந்து பொழுதுபோக்கு அப்படின்னா கூட நம்ம வந்து கிருஷ்ணா அல்லாத விஷயங்களை நம்மளை ஈடுபடுத்திக்க கூடாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம வந்து பார்த்தோம். உம், அதாவது ஈவன் அமெரிக்காவில் உள்ளவங்கெல்லாம் கூட இப்போ வந்து அந்த நியூஸ் பேப்பர்ஸ்லாம் படிக்கிறது இல்ல. அவங்கெல்லாம் கூட இப்போ வந்து கிருஷ்ண கதால தான் படிக்கிறாங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் வந்து உடை அப்படின்றத பற்றி நம்ம போன வாரம் பார்த்தோம். உடை வந்து என்ன அப்படின்னா பொதுவாக வந்து கிரகஸ்தர்கள்லாம் ஒயிட்டு, சன்னியாசிகள், அப்புறம் வந்து குரு மகாராஜ் இந்த மாதிரிலாம் இருக்காங்க இல்லையா, பிரம்மச்சாரி இவங்கெல்லாம் வந்து இது போட்டிருப்பாங்க, சாஃப்ரான் போட்டிருப்பாங்க. இதுதான் வந்து அடையாளம். அதே மாதிரி லேடிஸு ஜென்ட்ஸ்னாலுமே அந்த ட்ரெடிஷ்னல் அட்டையரில் தான் இருக்கணும். சாரீ, இல்லைன்னா வந்து கோபி ட்ரெஸ்ஸு, அதெல்லாம் லேடிஸ்க்கு. அதுமாதிரி ஜென்ட்ஸ் அப்படின்னும்போது அவங்க குர்தா பைஜாமா அந்த மாதிரி அவங்க வேஷ்டி அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் அவங்க அணிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ நம்ம வந்து ப்ரீச் அப்படின்னாலே, இப்போ சந்நியாசம் அப்படின்னாலே பொதுவாக நம்ம பார்க்குறதுன்னா கமண்டலம், அப்புறம் வந்து இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க இல்லையா, தண்டம் இதெல்லாம் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ இப்போ வந்துட்டு ப்ரீச்சிங் பண்ணுறதுக்காக இது இஷ்கானில் பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு வைடு வந்து ட்ராவல் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அப்போ ஒவ்வொரு தடவையும் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி தான் போகணுமா அப்படின்னா, பிரபுபாத் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அவ்வளவு இது ட்ரெஸ்ஸுக்கு வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் இல்ல. என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நார்மலான ஒரு அந்த கண்ட்ரிக்கு ஏத்த மாதிரி, அந்த அசோசியேஷனுக்கு ஏத்த மாரி ட்ரெஸ் அணிஞ்சிட்டு போகலாம். நம்மளோட ஃபோக்கஸ் எப்படி இருக்கணும்னா, கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல இருக்கணும். கிருஷ்ண பக்தி எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த கமண்டலத்தோட, தண்டத்தோட அதில தான் வந்துட்டு போகணும் அப்படின்றது கிடையாது. ஆனா வந்து இடம், பொருள், நேரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே பார்த்தோம் இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட் லெசன்லயே அதான். டைம், பிளேஸு அந்த விஷயத்துக்கு ஏத்த மாரி எல்லாமே நம்ம வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்றது தான். ஆனா அது நம்பளா பண்ணக்கூடாது. ஆச்சாரியர்களோட கைடன்ஸ்ல தான் அத நம்ப பண்ணணும். இத நம்ம ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்லயே நம்ம பார்த்தோம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் இங்க உடைக்கும் நம்ம வந்துட்டு பார்த்துட்டு வரோம். சரிங்களா? அ அப்ப இதுல முக்கியமா என்ன அப்படின்னா, உடை பொறுத்தவரைக்கும் நார்மலா நம்ப ட்ரெஸ்லயே போலாம். ஆனா, விஷயம் என்னன்னா, நம்ப நல்லபடியா கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரிங்களா? ஆ அதுதான் இங்கே நம்ம பார்க்க எங்கள் சேவை எளிதாக்கும் வகையில் நாங்கள் எந்த வகையிலும் எங்கள் ஆடையை மாற்றலாம் அப்படின்றது. சரிங்களா? அப்போ ஒரு நேர்மையான நபர் ஒரு ஏமாற்றுக்காரனுடன் பழகினால், அதுவும் ஒரு ஏமாற்றுக்காரனாக மாறுவது அவசியம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அதாவது என்ன அப்படின்னா, இப்போ வந்து கர்மீஸ்லாம் வந்துட்டு ஒரு மாதிரி டைப் ஆஃப் ட்ரெஸ்ல எல்லாருமே வந்துட்டு இருப்பாங்க இல்லையா? இப்ப நம்ம பார்க்கறது நார்மலா இந்த உலகத்துல இருக்கிற ஒரு நிலை. அப்ப அந்த மாரி உள்ளவங்க முன்னாடி நம்ம இப்ப வந்துட்டு போறோம். கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் நம்ம ப்ரீச் பண்ண போறோம். அப்ப நம்ம ரொம்ப தனிச்சு வித்தியாசமா தெரிஞ்சோம்னா, அவங்க நம்மகிட்ட அந்த இன்ட்ரெஸ்ட்டே காமிக்க மாட்டாங்க. நம்மள ஏதோ வந்து வேற்று கிரக மனிதர்கள் மாரி நம்மள பார்ப்பாங்க. இல்லையா? அப்ப என்ன பண்ணணும்னா, அவங்களோடயே மிங்கிள் ஆகுற மாரி நம்ம போகணும். போயிட்டு அந்த நிலையில அவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும்னா, கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதாவது ப்ரீச்சிங் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னா, நம்பளுக்கு கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல இருக்கக்கூடாது. ஆடியன்ஸ்க்கு என்ன மாரி ஆடியன்ஸு, அவங்களுக்கு ஏத்த மாரி அந்த ப்ரீச்சிங் வந்து இருக்கணும். அப்படின்றது தான் ஆ இங்க வந்து நம்ம வந்து கோர் பாயிண்ட்ட நம்ம பார்க்குறோம். அதுக்கு தான் இங்க இது நம்ம பார்க்குறது. நமது கிருஷ்ணவர்ணன் இயக்கத்தில் அசுர சாம்ராஜ்யத்தில் கர்மிஸ் உள்ள அனைவரும் வைஷ்ணவ போதனைகளுக்கு எதிரானவர்கள். வைஷ்ணவர்கள் எத்தனை பேருக்கிட்ட நம்ம வந்து கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ், இஸ்கான் அப்படின்னு சொன்னா உடனே ஓகே சொல்லிட்டு வருவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ரொம்ப சொற்பம். சரியா? அதுலேருந்து விலகி போறவங்க தான் நெறைய பேரு. அதுவும் கலியுகத்துல. இல்லைங்களா? ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா, ஆ லைஃப்லயே கிடைத்தற்கு அரியதான விஷயத்த நம்ம குடுக்குறோம். ஆனா அவங்களுக்கு அந்த வேல்யூ வந்து தெரியல. இல்லையா? அந்த பர்த், டெத் சைக்கிள் அதுலேருந்து வெளில வர மார்க்கம், ம் ஒரு ஹியூமன் லைஃபோட ரியல் பர்ப்பஸ், அதுவும் நம்ம கிரந்தம் பகவானே உபதேசம் பண்ண பகவத்கீதை, பாகவதம் இதெல்லாம் நம்ம குடுக்குறோம். ரொம்ப வேல்யூபிளானது. இதெல்லாம் லேஸ்ல எல்லாருக்கும் கிடைக்காது. ரொம்ப தபஸ் பண்ணணும். ரொம்ப இதெல்லாம் வேற வேற யுகங்கள்ல இதுக்காக நெறைய பிரயத்தனம் பண்ணணும். வெளியில காத்துக்கிட்டு நிக்கணும். குரு கிடைக்கணும். நமக்கு வந்து மந்திரம் கிடைக்கணும். நமக்கு வந்து கிரந்தம் கிடைக்கணும். நாலேட்ஜ் டிரான்சென்டென்டல் நாலேட்ஜ் கிடைக்கணும்னா,
வெயிட் பண்ணணும் நம்ம. சரியா? ஆனா, இப்போ வந்து ரொம்ப ஈஸியா அதெல்லாம் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. எல்லார்கிட்டயும் நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு பிரயத்தனம் பண்றோம். ஆனா, அதுலேருந்து விலகி போற அளவுக்கு தான் கலியுகத்தில நெறைய பேர் இருக்காங்க இல்லையா? ஆ ஆனா அது வந்து அவங்களோட என்ன சொல்றது? ஒரு வருத்தமான நிலை. அதுதான். அப்போ நெறைய பேர் இப்படிதான் என்ன பண்றாங்கன்னா, கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல விலகி போறதுக்கு தான் நெறைய பேர் இருக்காங்க இப்போ. அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, ஆ பக்தர்கள் எப்பயுமே காருண்யமானவர்கள். சரிங்களா? எவ்வளவு சேலஞ்சஸ் இருந்தாலும், பிரபுபாத்தோட வாழ்க்கையிலே அதான் நம்ம பார்க்குறோம். கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ அவ்வளவு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்கு அவங்க நெறைய முயற்சி பண்ணிட்டே இருக்காங்க. ஆனா, எல்லாத்துலயுமே அவங்களுக்கு என்னன்னா, நெறைய தோல்விகள் தான். இல்லையா? ஆனாலும் என்ன பண்ணல, அந்த கம்பேஷன் அந்த எல்லாருக்கும் கொண்டு போய் சேர்க்கணும். குருவோட அந்த ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ கையில எடுத்து அத பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த குரு கிட்ட இருந்த அந்த பக்தி, அவங்களோட அந்த கருணை உள்ளம் இதெல்லாம் தான் என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னா, அவ்வளவு சேலஞ்சஸையும் ஓவர் கம் பண்ணி, இன்னைக்கு வேர்ல்டு வைடு எல்லாரும் ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்த நல்லா சொல்லி, கிருஷ்ண உணர்வ ரிலீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்போ. இல்லையா? ஒரு நம்ம கண்ட்ரில மட்டும் இல்ல. எல்லா கண்ட்ரிலயும் என்ன பண்றாங்க? ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்த உச்சரிக்கிறாங்க. கிருஷ்ண பக்திய அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அப்போ அது ஒரு என்ன சொல்றது? அதுதான் ஒரு பக்தனோட அந்த ஒரு உயர்ந்த அந்த ஒரு நிலை அப்படின்றது குணம். ம். ஸோ நம்மளும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நமக்கு அதெல்லாம் தான் அவங்கள டீச் பண்றாங்க. சரியா ஆச்சாரியர்கள்லாம். நம்மளும் வந்து எல்லாரும் அ எல்லார்கிட்டயும் நம்ம கிருஷ்ண உணர்வ நம்ம கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அப்ப அசுர சாம்ராஜ்யத்தில அதாவது கர்மீஸ்லாம் மெட்டீரியல் வாழ்க்கை வாழ்றவங்க எல்லாருமே இந்த போதனைகளுக்கு எதிரானவர்கள். யாரும் ஈஸியா அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க. கிருஷ்ணா இருக்காங்க. பகவானே சொன்ன சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காடேட் சொன்ன உபதேசம். அது ஸ்ட்ரெயிட்டா நமக்காக. எவ்வளவு சுக்ருதி அதெல்லாம். இல்லையா? இதெல்லாம் வந்துட்டு நம்ம சொன்னோம் அப்படின்னா, அதுலேருந்து விலகி போறதுக்கு தான் நெறைய பேர் இருக்காங்க. ஒரு சாதாரண கருமியைப் போல் தன்னையே தன்னை தானே அணிந்து கொள்ளும் யுக்தி அவசியம். அப்ப நம்ம அங்க வந்துட்டு கமண்டலம், இந்த தண்டம் இதெல்லாம் வச்சுட்டு போனோம்னா, ஆல்ரெடி அவங்கலாம் விலகி போறவங்க. இன்னும் விலகி போயிடுவாங்க இல்லையா? அப்ப இன்னும் கிருஷ்ண உணர்வு பிரசங்கிகள் அதாவது பிரச்சாரம் பண்றவங்க, நோக்கம் தங்கள் வைஷ்ணவ உடையில் அல்ல. நான் வைஷ்ணவ உடையில போய் தான் நான் வந்து ப்ரீச் பண்ணுவேன். அப்படின்றது கூடாது. வேறு எந்த உடையிலும் முன்னோக்கி செல்ல வேண்டும். அவங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு நார்மல் ட்ரெஸ்ல போயிட்டு, அவங்களோட நம்மள என்ன பண்ணலாம்? மிங்கிள் ஆகி நம்ம அவங்களுக்கு கிருஷ்ண உணர்வ அவங்ககிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணும். ஒரு நேர்மையான ஒரு நபர் ஒரு பெரிய ஏமாற்றுக்காரனுடன் தொடர்பு கொண்டால், அவனும் ஏமாற்றுனனாக மாறுவது அவசியம். ஆனால் ஏமாற்றும் நோக்கத்திற்காக அல்ல. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம்? அவங்கள வந்துட்டு அவங்கள மாரியே நம்ம வந்து அவங்களோட மிங்கிள் ஆகி இருக்கும்போது, அது வந்து நம்ம வந்து அவங்கள எதுவும் தவறுதலா நம்ம அவங்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கல. நம்ம என்ன பண்றோம்? அவங்களுக்கு நன்மைய தான் குடுக்குறோம் இல்லையா? ஆனால் அவனது பிரசங்கத்தை வெற்றிகரமாக செய்ய வேண்டும் என்று சாணக்கிய பண்டிதர் கூறுகிறார். அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது என்னன்னா, ஆடியன்ஸ்க்கு ஏத்த மாரி ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்றது. சரியா? ரூல்ஸ் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட். அதான் நியமாகிரகம்லாம் பார்த்தோம்ல, அந்த ஒரு நிலை. அப்போ ஒரு மிக நல்ல சரியான அ அமெரிக்கர் போல் உடை அணியலாம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். அடுத்த விஷயம் என்னவென்றால், நீங்கள் சரியான அமெரிக்க மனிதர்களைப் போலவே உடை அணிய வேண்டும். ஆனால் அதாவது ஷிக்கா இந்த பின்னாடி இருக்கும் இல்லையா? தலையில அது திலக் இது வந்து முக்கியம். ட்ரெஸ்ல நம்ம சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாலும், அந்த ஜென்ட்ஸ்னா அந்த ஷிக்கா வந்து பின்னாடி கொஞ்சம் அந்த முடி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அது அவசியமா இருக்கணும். திலக் வந்து அவசியமா இருக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப வந்து கோட்டு, பேண்ட் இந்த மாரி விஷயங்கள்லாம் இருந்தாலும் சரியா? பிரம்மச்சரிய கிரகஸ்தா இந்த விஷயங்கள்லாம் இருந்தாலும், அந்த மாரி ட்ரெஸ்லாம் இருந்தாலும், நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, இந்த ஷிக்கா, அதுக்கப்புறம் இந்த திலக்கு, அப்புறம் இந்த கண்டிமாலா இதெல்லாம் வந்து அவசியம் நம்மகிட்ட இருக்கணும். அப்டின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? இதெல்லாம் தான் நம்ம இங்க பார்க்கறது. அப்புறம் மற்றவரின் ரசனைக்கேற்ப உடை அணியவும், உண்பவரின் ரசனைக்கேற்ப உணவுப் பொருட்களை அதாவது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது. அதாவது என்ன சொல்றாங்க இதுல அப்டின்னா, நம்பளுக்குன்னு ஒரு கோட்பாடு வச்சுக்கிட்டு, இந்த ஸ்டாண்டர்ட் தான் நான் மெயின்டெயின் பண்ணுவேன். நீங்க எல்லாரும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு வரணும். அப்படி கிடையாது. யார் இருக்காங்களோ ஆடியன்ஸு, இப்ப நம்ம உணவே பரிமாறுறோம் அப்டின்னா, நமக்கு பிடிச்சத தான் பரிமாறுவோமா? இல்ல இதுதான் ரூல்ன்னு சொல்லிட்டு பரிமாறுவோம்னா, இல்ல. இல்லையா? உணவு உண்ண வரவங்களுக்கு எந்த உணவு பிடிக்குமோ, அது தெரிஞ்சு நம்ம அவங்களுக்கு பரிமாறினா தான் அவங்க இன்னும் நெறைய தடவ அத வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி தான். ப்ரீச்சிங்ல எல்லாத்துலயுமே அ ஆடியன்ஸோட அந்த ஒரு நிலை, அவங்கள வந்து கவர்ற விதமா நம்ம வந்து எல்லாமே நம்ம கொண்டு வரணும். முக்கியமா என்னன்னா, அந்த கோர் பாயிண்ட் கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ கொண்டு போய் சேர்க்கணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரியா?
ஸோ இதில் வந்து இதே வந்து நம்ம என்னென்னா ஆச்சாரியர்கள் கொடுத்த கைடன்ஸ் எல்லாம் தாண்டி இன்னுமே நம்ம ரிலாக்ஸ் பண்ணிடக்கூடாது. இப்போ பிரபுபாதா என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதில் இன்னொரு இடத்துல இதை சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ட்ரெஸ்லாம் இப்படி எப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்ம என்ன பண்ணலாம், அந்த ப்ரீச்சிங் போகிற இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து கொஞ்சம் அதில் நம்ம மாற்றத்தை கொண்டு வரலாம். ஆனால் திலக்கு, ஷிகா, அதுக்கப்புறம் கண்டிமாலா, இதை நம்ம என்றைக்கும் நம்ம வந்துட்டு விட்டுறக்கூடாது. அது அடையாளம். அது வந்து நம்மளை எப்படி காமிக்கும் அப்படின்னா நம்ம வைகுண்டத்துலேருந்து நம்ம எப்படி ஃபீல் பண்ணுவோம், ஒரு வைஷ்ணவர், ஒரு கிருஷ்ண பக்தன் அப்படின்போது அதோட அடையாளம் பேசிக். அதனால் அதை வந்து என்றைக்கும் நம்ம வந்து விட்டுறக்கூடாது அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சரிங்களா? அப்போ இந்த மாதிரி காவி அங்கி அணிந்து கிரகஸ்தர்களும் வைகுண்டத்திலிருந்து வரும் தேவதைகளைப் போல் இருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். ஓகேவா? அதுக்கப்புறம் இப்போ நம்ம முக்கியமான ஒரு விஷயத்துக்கு வந்திருக்கோம், திலக்கம் அப்படின்றது. இது ரொம்ப மஸ்ட். இது வைஷ்ணவத்தின் முக்கிய அம்சம். இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம். திலக் அப்படின்றது நம்ம வந்து அவசியம் நம்ம அணியணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? என்ன என்ன விஷயம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பேசிக்கா ஒரு வைஷ்ணவர் அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்த்த மாதிரி திலக் இருக்கணும், கண்டி மாலா இருக்கணும், அப்புறம் ஜென்ஸ்னா ஷிகா இருக்கணும். சரிங்களா? இது மூணும் அடையாளம் அப்படின்றத பார்க்குறோம். இப்போ இதெல்லாம் எதுக்காக அப்படின்னா அதுக்கான ரீசன் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறது. இப்போ இந்த சரீரம் இருக்கு இல்லையா நமக்கு, அந்த சரீரம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு வெஹிக்கிள், கார் மாதிரி. நம்ம இப்போ எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன தேவை, ஒரு வெஹிக்கிள் வேணும். காரு இல்லைன்னா ஒரு ஸ்கூட்ரு இல்லைன்னா ஒரு பஸ்ஸு, ட்ரெயின், ஏரோப்ளேன் ஏதாவது ஒன்று வேணும் இல்லையா? அது மாதிரி தான் நம்மெல்லாம் ஆத்மாக்கள். சரீரம்ன்றது வெஹிக்கிள். ம் ஆத்மா நித்தியமானது, என்னைக்கும் அழியாதது, பகவானோட அம்சத்தில் இருக்கிறது. ஆத்மா வந்து எப்பயுமே பகவானுக்கு பக்தி சேலை ஈடுபடுறது, இதுதான் நித்தியம். இதுதான் செகண்ட் சாப்டர் நம்ம ஞான யோகத்தில் தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? அப்போ இந்த சரீரம் அதோட பகுதி என்ன, அதோட விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த சரீரம் வந்து ஒரு வெஹிக்கிள். ஆத்மா எங்கே போகணும், பகவானோட லோகத்துக்கு போகணும், பிறப்பிறப்பு சூழ்ச்சிலேருந்து வெளியில் வரணும், முக்தி அடையணும். திருப்பி வந்து யமதூதர் கையில் மாட்டி கஷ்டங்கள்லாம் அனுபவித்து மறுபடியும் வாழ்க்கையில் கஷ்டத்தை அனுபவிக்கக்கூடாது. சரி, நம்ம எப்பயுமே லைஃப்பில் என்ன பண்ணுவோம், கஷ்டப்படக்கூடாதுன்னு தான் நினைப்போம் இல்லையா? அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுவோம், கிருஷ்ண பக்தியில் நம்மளை ஈடுபடுத்திக்கணும். அப்போ தான் நம்ம கஷ்டப்பட மாட்டோம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யமதூதர்கள் வராங்க. இந்த பர்த் டெத் லைஃப் சைக்கிள்ல பார்த்தீங்கன்னா பிறப்புலேருந்து இறப்பு வரைக்கும் நம்ம ஏகப்பட்ட கஷ்டம் பார்க்குறோம். பர்த்து, டெத்து, ஓல்டேஜ், டிசீஸ், இது இல்லாமல் பண கஷ்டம், மன கஷ்டம், ஏகப்பட்ட கஷ்டம் பார்க்குறோம். ஓகேவா? இது ஒரு பேக். இது ஒரு பேக்கேஜ், மிசரிஸோட பேக்கேஜ். இன்னொரு பேக்கேஜ் இருக்கு. அது என்ன அப்படின்னா இறப்புக்கு அப்புறம், டெத்துக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும், இந்த சரீரத்தை விட்டு ஆத்மாவுக்கு போகவே மனசே வராது. சரியா? ஆனால் கட்டாயப்படுத்தி வலுக்கட்டாயமாக யமதூதர்கள் எடுத்துகிட்டு போவாங்க. அதுக்கப்புறம் நம்மளோட அந்த 3 விஷயத்த தான் செக் பண்ணுவாங்க. நம்ம எவ்வளோ நல்ல கர்மா பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ கெட்ட கர்மா பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ பக்தி பண்ணியிருக்கோம். இது மட்டும் தான் நம்ம எடுத்துட்டு போறோம். நம்ம எடுத்துட்டு போறது என்ன? கர்மா மட்டும் தான் எடுத்துட்டு போறோம். சரியா? வேற எதையுமே நம்ம எடுத்துட்டு போ முடியாது. சரீரமோ, சரீரம் சார்ந்த விஷயமாலும் எடுத்துட்டு போ முடியாது. நம்ப கடைசியா நம்ம கூட வர்றது நம்மளோட கர்மா தான். அப்ப அதுல என்ன செக் பண்ணுவாங்க? நம்ப எவ்வளவு புண்ணிய செயல்கள் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளவு பாவ செயல்கள் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளவு பக்தி பண்ணியிருக்கோம். சரியா? அப்ப நெறைய புண்ணிய செயல்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா, நமக்கு அதுக்கு ஏத்த சரீரம் கிடைச்சு நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சொர்க்கத்துக்கு போய் அதில என்ஜாய் பண்ணிட்டு கீழ வந்து ஒரு நல்ல வாழ்க்கைய பிறப்போம். அதே நெறைய பாவம் பண்ணியிருந்தோம் அப்படின்னா, அதே அந்த வைத்தாரணி ரிவர கிராஸ் பண்ணி, அது ஒரு ரொம்ப கொடுமையான ஒரு விஷயம். சரியா? அதுக்கப்புறம் நரகத்தில போய் வேதனைகள அனுபவிச்சு, அங்க யாத்தனா சரீரத்தில வேதனைகள்லாம் அனுபவிச்சு, திரும்பி என்ன பண்ணணும்? இந்த பூலோகத்தில தாழ்ந்த பிறவிலேருந்து பிறக்கணும். சரிங்களா? இப்ப 2மே கலந்திருக்கும் நம்மகிட்ட. நன்மையும் பண்ணியிருப்போம், தீமையும் பண்ணியிருப்போம். அப்ப அதுக்கேத்த மாரி நம்மளோட அந்த ஜர்னி இருக்கும். சொர்க்கம், நரகம் இதெல்லாம் போயிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்த பூலோகத்துல நம்ம என்ன பண்ணணும்? வெயிட் பண்ணிட்டே இருக்கணும். மேல மேகக்கூட்டங்கள்ல. அப்புறம் நம்மளுக்கு ஏதோ ஒரு நல்ல சரீரம், அந்த கர்ம பலனுக்கு ஏத்த மாரி, நம்ம ஆசைக்கு ஏத்த மாரி கிடைக்கும். அப்ப நம்மளுக்கு ஒரு சரீரம் கிடைக்கும். அப்ப இந்த ஜர்னி, இந்த பேக்கேஜ் ஆஃப் மிசரீஸ் இருக்குல்ல, இதுவும் இன்னும் கொடுமையா இருக்கும். சரிங்களா? பர்த் டு டெத் அது ஒரு மிசரின்னா, இது டெத் டூ மறுபடியும் பர்த்துக்கு இன்னும் மிசரி.
வெயிட் பண்ணணும் நம்ம. இன்னொரு சரீரம் எப்போ கிடைக்கும் கிடைக்கும் கிடைக்கும்னு. அது ரொம்ப கொடுமையாக இருக்கும். நம்மளால் பேங்க்லேயும் ஒரு 5 நிமிஷம் வெயிட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது இல்லையா? அப்படின்னும்போது இது எவ்வளோ காலமாக நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம். சரிங்களா? ஸோ அந்த மாதிரி இந்த பேக்கேஜஸ்லாம் இருக்குது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, இதில் பக்தியை பார்ப்பாங்க. நம்ம வந்து நல்லபடியாக கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் பக்தி பண்ணியிருக்கோமா, எவ்வளவோ பகவான நாமத்தை ஜபிச்சிருக்காங்க, எவ்வளவு சாதனை பண்ணியிருக்காங்க, எப்படி வந்து ஒழுக்கமான வாழ்க்கையை வாழ்ந்திருக்காங்க, ரெகுலேட்டிவ் பிரின்சிபல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணி, குரு கிட்ட தீட்சை பெற்றிருக்காங்களா, இதெல்லாமே பார்ப்பாங்க. சரியா? இதெல்லாம் நம்ம பண்ணியிருந்தோம்னா யமதூதர்கள் வர மாட்டாங்க. யார் வருவாங்க? விஷ்ணு தூதர்கள் வருவாங்க. நம்மளை அழகாக எங்கே கூப்பிட்டு போவாங்க, இந்த இது மேலே உள்ள உலகங்கள்லாம் கிராஸ் பண்ணி, ஸ்வர்க்கம், இந்த இந்த சூரிய உலகம் இதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி, அதுக்கப்புறம் விரஜா நதியை கிராஸ் பண்ணி நம்ம பகவான் லோகத்தை அடைஞ்சிருவோம். சரிங்களா? இது ஒரு ஜேர்னி. அப்போ நம்ம இறந்ததுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு என்ன பார்க்குறாங்கன்னா, நம்மளோட பயஸ் இம்பயஸ் ஆக்டிவிட்டீஸு பக்தி. இப்போ நம்மளுக்கு கோலோகம் போகிற அளவுக்கு இவங்க விஷ்ணு தூதர்கள் வர அளவுக்கு நம்ம பக்தி பண்ணியிருந்தோம்னா நம்ம சேஃப் சைடு, குருவோட சம்மந்தப்பட்டு. சரிங்களா? பானஃபைடு பரம்பரால சேஃப் ஜோனு. அப்போ நம்மளோட ஜேர்னியை ரொம்ப நல்லா இருக்கும். எல்லாரும் நம்மள வந்து ஆசையாக பார்ப்பாங்க. வைகுண்டம் போகிறீங்களா, எங்கள் கூட வந்து தங்கிருங்க அப்படின்னு சொல்லி வந்து அந்த லோகங்கள்லாம் கடந்து போவோம்ல, அவங்கெல்லாம் நம்மளை ரொம்ப மரியாதை பண்ணி ஆசையாக பார்ப்பாங்களாம். ஏன்னா ரொம்ப ரேராக தானே அந்த இது கிடைக்கும் பொசிஷன் நமக்கு. அதெல்லாம் கிராஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணுவோம், விரஜா நதியில் நம்ம வந்து குளிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பகவான் லோகத்தை நம்ம அடைஞ்சு எட்டர்னல் பொசிஷன், எப்பயும் நித்தியமாக பகவானுக்கு சேவை. அங்கே போனதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு நோ பர்த், நோ டெத்து, நோ ஓல்டேஜ், நோ டிசீஸு, நோ த்ரீ ஃபோல்டு மிசரிஸு. சரிங்களா? ஒரே என்ஜாய்மெண்ட்டு தான், ஹாப்பி தான். சரியா? ஸோ அந்த ஒரு நிலையை தான் நம்ம இப்போ பிரயத்னம் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் இந்த லைஃப்லன்னா, நம்மளோட பக்தியை நம்ம நல்லா ப்ராப்பராக இம்ப்ரூவ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுதான் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு முக்கியமான வேலை. அப்போ அதில் வந்து யம தர்மராஜா சொல்லியிருப்பாங்களாம், யார் ஒருத்தவங்க பகவான் நாமத்தை ஜபிக்கிறாங்களோ, யார் ஒருத்தவங்க கண்டி மாலை போட்டிருக்காங்களோ, யார் கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்காங்களோ, அதாவது விஷ்ணு பக்தியில் கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்காங்களோ, அவங்க கிட்ட நீங்கள் போகக்கூடாது அப்படின்னு வந்து யம தூதர்கள்கிட்ட யம தர்மராஜர் சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? இது வந்து அஜாமல ஸ்டோரிலையும் பார்க்கலாம். இது வேறு வேறு புராணங்கள்லையும் இது வந்து இருக்கு. ஸோ அப்படிப்பட்ட திலக்கம் தான் இந்த திலக். சரிங்களா? அதாவது நம்ம போட்டுக்கிறோம் இல்லையா? அது. இது வந்து ஒரு முக்கியமான அம்சம். இதை நம்ம போடுறதுனால என்ன ஆகும்? யமதூதர்கள் கண்டிப்பாக வரமாட்டாங்க. நம்ம இருக்கும்போது நம்ம நெத்தியில் திலக்கம் இருக்கணும். நம்மளோட இது நாக்கில் பகவானோட நாமம் இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் நம்மளோட கழுத்தில் கண்டி மாலை இருக்கணும். இதோட நம்ம வந்துட்டு இறந்தோம் அப்படின்னா நம்ம கண்டிப்பாக விஷ்ணு தூதர்கள் வந்து நம்மளை கூட்டிகிட்டு போவாங்க. சரிங்களா? அப்போ இந்த திலக்கத்தை நம்ம தினமும் நம்ம இட்டுக்கணும். இது எதனாலன்னா, நம்ம சரீரம் வந்து நான் இப்ப ஆரம்பத்துல சொன்னேன்ல, இது வந்து வெறும் நம்மளுக்கு ஏதோ என்ஜாய்மென்ட்டுக்காக குடுக்கல. இது வந்து ஒரு வெஹிக்கிள், டெம்பிள். இந்த சரீரம் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கோயில். இதுக்குள்ளார யார் இருக்கா? பகவானும், ஆத்மாவும் இருக்காங்க. சரிங்களா? கர்ப்பகிரகத்துல, அதாவது இதயத்துல பகவான் இருக்காங்க. சூப்பர் சோலா ஆத்மாவும் கூடவே இருக்கு. சரியா? அப்படி அந்த நிலையில நம்ம என்ன பண்றோம்? பகவானுக்கு தினம் நம்ம பக்திய நம்ம செலுத்துறோம். இதுதான் நம்மளோட ஹியூமன் லைஃப் நம்ம செய்ய வேண்டிய ஒரு ரிலேஷேஷன். சரிங்களா? அப்ப இந்த டெம்பிள்னா அத வந்து டெக்கரேட் பண்ணோம்ல. நம்ம வீட்லயே பூஜை அறை இருந்ததுன்னா, அதில பூவெல்லாம் வச்சு அழகா டெக்கரேட் பண்ணோம்ல. அது மாரி இந்த டெம்பிள்ல வந்து முக்கியமா 12 இடங்கள் இருக்கு. அந்த 12 இடங்களையும் நம்ப தொட்டு இந்த திலக்கு வைக்கும்போது, அந்த ஸ்பிரிச்சுவலா அந்த இடத்துல வந்து நம்ம பிரஸ் பண்ணும்போது ஆக்டிவேட் ஆகும். சரிங்களா? பகவான் நாமத்த சொல்லி, பகவான் நாமமே பியூரு. அந்த நாமத்த சொல்லி நம்ம திலக்கு வைக்கும்போது, அந்த ஸ்பிரிச்சுவலா ஆக்டிவேட் ஆகும். சரிங்களா? அதுக்காக தான் நம்ப இந்த முத்திரையெல்லாம் சொல்லுவாங்கல்ல, அக்குபஞ்சர் தெரப்பிலாம். அது மாதிரி இந்த 12 இடத்தையும் சொல்லி அந்தந்த நாமத்த சொல்லி நம்ம வந்து திலக்கம் வைக்கும்போது, நம்மளோட சரீரம் வந்து ஒரு கோயிலா, ஸ்பிரிச்சுவலா ஆக்டிவேட் ஆயிடும். ஓகேங்களா? அதனால நம்ம அவசியம் வந்து திலக்கு வைக்கணும். அப்ப ம் அமெரிக்க மனிதர்கள் போல் உடை அணிந்தால் எனக்கு ஆட்சேபனை இல்லை. ஆனால் எந்த சூழ்நிலையிலும் ஒரு பக்தன் திலகத்தின் தலையில் கொடியையும், அதாவது ஷிகா, கழுத்தில் மணிகள், அதாவது துளசி மாலை, இதை வந்து தவிர்க்கவே கூடாது அப்படின்றத பிரபுபாதா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் இறைவனால் பாதுகாக்கப்படுகிறது. இந்த விஷயம்லாம் நம்ம போடுறதுனால எப்பயுமே நம்ம வந்து பாதுகாப்போடு இருக்கோம். கவசம், இதெல்லாம் நமக்கு கவசம். சரிங்களா? நெற்றில் உள்ள திலகங்கள் மற்றும் உடலில் மற்ற பாகங்களில் ராதாகிருஷ்ண கோயிலின் அடையாளத்தை பிரதிபலிப்பதாகும்.
இந்த திலக்கங்கள்லாம் நம்ம வைக்கிறோம் இல்லையா, இது வந்து நம்ம சரீரத்தை கோயிலை நம்ம பாவிக்கிற மாதிரி அர்த்தம். சரிங்களா? வேறு வார்த்தைகளில் கூறினால் நம் உடலில் எல்லா பாகங்களிலும் திலக்கங்களை குறிப்பதன் மூலம் நாம் எல்லா பாகங்களிலிருந்தும் இறைவனால் பாதுகாக்கப்படுகின்றோம். கவசம். ஒரே நேரத்தில் குறிப்பிடுவது ஒருவரை வைஷ்ணவர் என்று அழைக்கிறது. எனவே அவை மணிகளைப் போலவே அவசியம். அதாவது கண்டிமாலா மாதிரி திலக்கமும் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்குறோம். திலக்கம் இருக்க வேண்டும், அதுதான் நம் வர்த்தக முத்திரை, அதாவது வைஷ்ணவர்களோட அடையாளம். சரிங்களா? மேலும் நல்ல உடையில் செல்லுங்கள், ஏனென்றால் மக்கள் அதுக்கப்புறம் ஸ்வரூப் தாமோதர் சொல்றாங்க, உடையில் நீங்கள் உடையில் முதலில் ஆடையை பெறுவீர்கள், பின்னர் முகவரியை பெறுவீர்கள். ஆனால் திலக்கம் இருக்க வேண்டும். நீங்கள் புதுமையான மனிதர்களைப் போல உடை அணிகிறீர்கள், ஆனால் திலக்கம் இருக்க வேண்டும். இதுதான் நம் வைஷ்ணவ முத்திரை அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதாவது என்ன, ஆடை வந்துட்டு வேறுபடலாம் அந்த நேரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி, ஆனால் திலக்கம் அவசியம் அப்படின்றத நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? திலக்கம் அணிந்தவர் எங்கு இறந்தாலும் பரவாயில்லை. அவர் சண்டாளனாக இருந்தாலும் விண்வெளியில் கப்பலில் ஏறி என் இருப்பிடத்திற்கு என்றும் வருகிறான், வந்து வழிபடுகிறார்கள் அப்படின்னு நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். அதாவது என்னன்னா, திலக்கத்தோடு இறக்கும்போது சண்டாளர்கள் அப்படின்றவங்கலாம் ரொம்ப அந்த டாக் ஈட்டர்ஸ் அப்படிலாம் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த மாதிரி உள்ளவங்க. அவங்களா இருந்தாலுமே சரி, திலக்கத்தோட அவங்க இருந்தாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா விஷ்ணு தூதர்கள் மூலியமா அவங்க வந்து கொண்டு போகப்பட்டு மகான் லோகத்துல அவங்கள வழிபாடு பண்ணுவாங்களாம். சரிங்களா? திலக்கம் அணிந்த ஒருவர் யாரோ ஒரு வீட்டில் உண்ணும்போது, இப்போ நல்ல நம்ம வந்து இனிஷியேஷன்லாம் வாங்கி திலக்கம்லாம் வச்சு நம்ம வந்து ஒரு வைஷ்ணவர்கள் அப்படின்னும் போது, நம்ம யாராவது வீட்டில் போய் நம்ம உணவு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அவங்களோட 20 தலைமுறைகள் வந்து நரகத்துல இருந்தாங்கன்னா அவங்களாம் வெளியில வந்துருவாங்களாம். நம்ம அவங்கள விடுவிக்கிறோம். அப்பனா எவ்வளவு பவர் பாருங்க. அப்ப நம்ம வீட்ல உள்ளவங்களுக்கு எவ்வளவு பவர். இனிஷியேஷன் வாங்கி ஒரு கிருஷ்ண பக்தனா நம்ம இருந்தோம் அப்படின்னா, நம்ம ஃபேமிலிலயே வந்துட்டு 100 ஜெனரேஷன் முன்னாடியும் பின்னாடியும் உள்ளவங்கலாம் லிபரேட் ஆவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? அவ்வளவு வந்துட்டு ஒரு உயர்ந்த விஷயம். ஒரு குடும்பத்துல ஒரு கிருஷ்ண பக்தியில இருக்கிறவங்க அப்படின்றதே. அப்ப குடும்பமே கிருஷ்ண பக்தியில இருந்தா இன்னும் சிறப்பு. ஓகேங்களா? ஸோ அப்ப திலக்கம் அணிந்து ஒருவர் யாராவது வீட்ல போயிட்டு உணவு எடுத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்னா, 20 முறையினர்கள் ஹெல்லில் சிரமப்பட்டுட்டு இருந்தாங்கன்னா அவங்களாம் என்ன ஆவாங்களாம், விடுதலை அடைவாங்க அப்படின்னு நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். நம்ம சொல்கிறோம்ல, அன்னதானம் பண்ணால் ரொம்ப நல்லது, புண்ணியம் வந்து சேரும் அப்படின்லாம். அப்போ இந்த மாதிரி வைஷ்ணவர்களை நம்ம வந்துட்டு மரியாதை பண்ணோம் அப்படின்னா தலைமுறையே வந்துட்டு சிறப்பாக இருக்கும் அப்படின்றதான். சரியா? அப்புறம் அம்பரீஷ் மகாராஜரும் வந்துட்டு மிகப்பெரிய பாபச்செயலிலிருந்து விடுபட கோபிச்சந்திரன் திலக்கமணி பருவரை பாருங்கள். அம்பரீஷ் மகாராஜருக்கு சொல்றாங்க. சரிங்களா? என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, ஆம், யாரெல்லாம் காலையிலேயே சரியா நம்ம கோபிச்சந்தன் உள்ளவங்களோட முகத்துல நம்ம முயற்சோம் அப்படின்னாலே நம்ம பாபங்கள் எல்லாம் தொலைஞ்சிரும். சரிங்களா? எப்பயுமே வந்துட்டு திலக்கம் உள்ளவங்களை பார்க்கும்போது நம்ம பாபங்கள்லாம் தொலையும். ஏன்னா வைஷ்ணவர்கள் இல்லையா? அதனால. திலக்கம் என்றால் வெற்றி என்பது ஆளுமை. திலக்கத்துக்கு ஒரு அடையாளம் என்னன்னா வெற்றி, விக்டரி. சரிங்களா? அப்போ உடலில் திலக்கம் அணிவது எப்படி எப்படிலாம் நம்ம அணியணும் அப்படின்னு இது ரொம்ப முக்கியம். சரியா? 12 நாமம் இருக்கும். நெத்தியில வந்து கேசவாய நமக அப்படின்னு சொல்லிட்டு அணியணும். அதுக்கப்புறம் அடுத்தது இங்க வந்துடணும். எங்க கழுத்துல. சரியா? நாராயணாய நமக. அதுக்கப்புறம் மாதவாய நமக அப்படின்னு சொல்லணும். அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீ விஷ்ணவே நமக, மதுசூதனாய நமக, திரிவிக்ரமாய நமக, வாமனாய நமக, ஸ்ரீதராய நமக, ரிஷிகேஷாய நமக. அதுக்கப்புறம் பின்னாடி சரிங்களா? பத்மநாபாய நமக, தாமோதராய நமக. அதுக்கப்புறம் இந்த ஷிக்கா வச்சிருப்பாங்கல்ல, அங்க வந்து வாசுதேவாய நமக. இந்த மாதிரி 12 இடத்துல நம்ம திலக்கம் அணியணும். இது ரொம்ப முக்கியமான லெசன். எல்லாரும் இருக்கீங்களா? இருக்கேன் மாதாஜி, இருக்கும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. பிரணாம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. இருக்க மாதாஜி, நீங்க கேட்டுட்டா இருக்க மாதாஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் ஹரே ஊர்ல இருக்கேன், அதனால கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ண முடியல, மறந்துட்டேன். ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏன்னா நெக்ஸ்ட் வீக் நான் அட்டெண்ட் பண்றேன். தம்பிக்கு கல்யாணம் இருந்ததா ஊருக்கு வந்திருக்கோம். ஆ, பாருங்க வாய்ஸே மாறி இருக்கு. சரி 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 மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரணாம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ நம்ம வந்து திலக்கம்ன்றது கண்டிப்பா அணியணும். நான் இது வந்து குரூப்லயும் உங்களுக்கு நான் இந்த பிக்சர் நான் ஷேர் பண்றேன். சரியா?
ஸோ இன்னைக்கு நம்ம எப்பயுமே கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸ்ல நம்ம வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா எந்துவா நம்ம இருக்கணும். ஏதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம அன்னைக்கு கத்துக்கணும். அந்த கத்துக்கிட்ட விஷயத்த நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். நம்ம வந்து கிருஷ்ணா டிவோட்டியா நம்ம சீக்கிரமா ஆகணும் அப்படின்னு அந்த ஒரு எந்து இருக்கணும். சரியா? அப்ப இன்னைக்கு நம்ம வந்து திலக் போடுறத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் எத்தனை பேருக்கு கிடைக்கும் இல்லையா? இந்த மாதிரி திலக்கம் போடணும். இந்த மாதிரி வந்துட்டு இதோட அருமை பெருமைகள் இதெல்லாம் இருக்கு. யமதூதர்கள் வரமாட்டாங்க. இது வந்து ரொம்ப அதாவது திலக்கம் அணிஞ்சிட்டு நம்ம யார் வீட்லயாவது போய் சாப்பிட்டாலே நம்மள அவங்க வீட்ல உள்ள 20 தலைமுறைகள் நரகத்திலேருந்து வெளில வராங்க. பாபங்கள்லாம் தொலையுது நம்மள பார்க்கும்போது மத்தவங்களுக்கு. அப்ப பார்க்குறவங்களுக்கே அப்படி பாபங்கள் தொலையுதுன்னா, நம்ம மகான் நாமத்த சொல்லி நம்ம திலகம் போடுறோம்னா, நமக்கெல்லாம் எவ்வளோ உயர்ந்த விஷயம் இல்லையா? ஸோ அதனால இதெல்லாம் ரொம்ப என்னன்னா, வெற்றியோட அறிகுறி திலக்கம் அப்படின்றது. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, திலக்கம் நம்ம அவசியம் நம்ம இட்டுக்கணும். சரியா? அப்ப இதுதான் அந்த 12 நாமங்கள். கேசவாய நமக, மாதவாய நமக, கோவிந்தாய நமக, திரிவிக்ரம நமக, ஸ்ரீதராய நமக இந்த மாரி வந்து ஆ வ சொல்லி நம்ப திலக்கம் நம்ப இடணும். சரிங்களா? அப்ப குளிர் அறையில நம்ம திலக்கம் வந்து இடக்கூடாது. சரிங்களா? நம்ம வந்து வெளியில குளிச்சுட்டு வெளியில வந்து நல்ல ஒரு ஆசனம் போட்டு, அதுல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்டின்னா, நல்லா இதுக்கெல்லாம் வீடியோவே இருக்கு. சரிங்களா? திலக்கம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு. அப்ப நம்ம இந்த இந்த விரலெல்லாம் எடுத்து கோபிச்சந்தன நல்லா இப்படி நெத்தியில நம்ம இழுத்து விட்டோம் அப்படின்னா, கரெக்ட்டா அந்த இது என்ன அப்படின்னா, பகவானோட திருப்பாதம். சரிங்களா? இந்த யூ ஷேப்ல இருக்கு இல்லையா? இது வந்து பகவானோட திருப்பாதம். அதுக்கப்புறம் இந்த இது இருக்கு இல்லையா? லீஃபு. அது வந்து துளசி லீஃபு. ம். அப்ப நம்ம சொல்லுவோம்ல, பகவானோட திருவடி மண்ணு. ஒரு தூசு கிடைச்சா கூட நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு. அப்ப பகவானோட அந்த துள திலக்கு என்ன அப்படின்னா, பார்க்கடலோட மணல்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்களா? கோபீஸோட பாதத்துல பட்டதுன்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? ஸோ அந்த மாரி சந்தனுக்கு நெறைய வந்து அருமை பெருமைகள் உண்டு. அப்ப அது வந்து பகவானோட திருப்பாதத்த நம்ப நெத்தியில நம்ம இட்டுக்கிறோம். அதுல துளசி மகாராணியோட அந்த ஒரு லீஃப் அந்த ஒரு இதையும் நம்ப இட்டுக்கிறோம். சரியா? அதுதான் அந்த ஷேப்புக்கான இது அர்த்தம். இத வந்து நம்ப இதுல குளிர் அறையில நம்ப இடக்கூடாது. திலக்கம் உடலின் 12 பாகங்களில் அதாவது நெற்றி, தொப்புள், இதயம், தொண்டை, அடிவயிற்றின் ஓரங்களில், கைகள், தோள்கள், கழுத்தில், முனை மற்றும் கீழ்முதுகில் இந்த மாதிரி 12 இடத்துல நம்ம வைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம இங்கே தெரிஞ்சு இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப ஸ்பிரிச்சுவலாக ஆக்டிவேட் பண்ணுற பாயிண்ட்ஸ். சரிங்களா? வைக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து நம்ம சரீரம் வந்து ஒரு வெஹிக்கிள் பக்திக்காக நம்மளுக்கு பகவான் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரிய வரும். நடுவில் வந்து கர்ப்பகிரகத்தில் கோயில் மாதிரி ஃபீல் பண்ணுவோம். நடுவில் கர்ப்பகிரகத்தில் பகவான் இருக்காங்கன்னு. ஒரு பொது இடத்தில் திலக்கம் அணிய முடியாது என உணர்ந்தால் குறைந்தபட்சம் நீர் திலக்கம் தரவ வேண்டும். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாருமே திலக்கம் அணிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம ரோட்ல எல்லாம் போக முடியுமா அப்படின்னா முடியாது இல்லையா? மேபி சில இடங்கள்ல யாரும் எதுவும் சொல்ல மாட்டாங்க. இப்போ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் இருக்கிற கண்ட்ரியா இருந்தது அப்படின்னா, திலக்கம்லாம் அணிஞ்சுட்டு வெளில போக முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, தண்ணீர்ல தண்ணீர்ல வந்து நம்ப புனிதப்படுத்திக்கிட்டு, அந்த தண்ணீரால திலக்கம் நம்ப இட்டுக்கிட்டு, பார்த்தா திலக்கம் தெரியாது யாருக்கும். ஆனா நம்ப அது தண்ணீர்ல நம்ப வச்சுட்டு தான் போணும். ஆக மொத்தத்தில மந்திரம் சொல்லி நம்ம திலக்கம் வச்சுக்கணும். அதுதான் நம்ம பார்த்தது. சரிங்களா? அதுக்கு பிரபுபாதர் வைணவ திலக்கம் அணிவது பற்றி ஒரு கதை சொல்கிறார் அப்படின்னு நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கிறோம். இதுல என்ன கதை அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஒரு தொழிற்சாலை இருக்கு. சரிங்களா? அந்த தொழிற்சாலையில நெறைய வைணவர்கள்லாம் அங்க வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. திலக்கம்லாம் அணிஞ்சுக்கிட்டு, நல்ல வேலையெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கிறாங்க. சரிங்களா? அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, சிறிது காலத்துக்கு அப்புறம் அந்த நிறுவனம் வந்து புதுசா ஒரு முஸ்லீம் கைக்கு அது வந்து போகுது. அவங்க வந்து உரிமையாளரா இருக்கிறாங்க. அப்போ அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா, யாரும் வந்து திலக்கம்லாம் வச்சுட்டு வந்து இங்க வந்து வேலை செய்யக்கூடாது. ஆ அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து புதுசா ரூல் போட்டுர்றாங்க. அப்ப என்ன ஆகுது, எல்லா தொழிலாளர்களும் ஆ ஓகே. இப்ப கம்பெனி ஒரு ரூல் போட்டா அத வந்து ஃபாலோ பண்ணணும்ல. அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களும் என்ன பண்றாங்கன்னா, திலக்கம் அணியாம வேலைக்கு போறாங்க. சரியா? அப்ப என்ன ஆகுது அப்படின்னா, ஒருத்தவங்க மட்டும் ரொம்ப தைரியமா திலக்கம் அணிஞ்சுக்கிட்டு வேலைக்கு போறாங்க. அப்ப அந்த புது உரிமையாளர் பார்க்குறாங்க. அந்த முஸ்லீம் உரிமையாளர் பார்த்துட்டு, இவங்க மட்டும் தான் ரொம்ப தைரியமா திலக்கம் வச்சுட்டு வந்தாங்க. அதனால இனிமே இவங்க தினமும் திலக்கம் வச்சுட்டு வந்து வேலை செய்யலாம். மத்தவங்க யாரும் அத வந்து அணியக்கூடாது அப்படின்னு வந்து அவங்க வந்து ரூல்ஸ் போட்டாங்க அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்குறோம். சரியா? அதனால என்னைக்குமே நம்ம என்னன்னா, ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா தைரியமா இருக்கணும். பிரகலாத் மகாராஜர் மாரி. ம். சில விஷயங்களுக்கெல்லாம் பயந்துகிட்டு நம்ம வந்து நம்மளோட அந்த
கிருஷ்ண பக்தியில் நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது. அதுதாங்க சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம கரெக்டாக நம்ம ஃபாலோ பண்ணிடணும் அப்படின்றது. ம் இடம் பொருள் அதுக்கேற்ற மாதிரி. கோபிச்சந்தன் திலகத்திற்கு பெருமைகள் அதுதான் நம்ம இங்கே பார்க்குறோம். இப்போ ஸ்கிரிப்சர்ஸில் கோபிச்சந்தன் நம்ம திலக்கம் வச்சுக்கிறதுனால என்னென்ன பெருமைகள்லாம் இருக்குது அப்படின்றத நம்ம இனி வர ஸ்லோகங்களில் ரெஃபரன்ஸோடு பார்க்குறோம். அதாவது இதில் என்ன தெரியுது அப்படின்னா, இதெல்லாம் வந்து புராணங்கள் நம்மளோட ஸ்கிரிப்சர்ஸில் எப்படி சாண்டிங்க்கு வந்துட்டு நம்ம நிறைய ரெஃபரன்ஸ் பார்க்குறோம் இல்லையா? நாரதிய புராணத்துலேருந்து, கலி சந்தர்ஷன உபநிஷத்துலேருந்து, பாகவத்துலேருந்து, பகவத்கீதையிலேருந்து, சிக்ஷாஷ்டகத்துலேருந்துலாம் நம்ம ரெஃபரன்ஸ் பார்க்குறோம். சாண்டிங் மஸ்ட்டு கலியுகத்தில் அப்படின்னு. நம்ம திலக்கம் அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரிங்களா? அதில் என்ன அப்படின்னா, தினமும் கோபிச்சந்தன திலக்கம் அணிபவர் அனைத்து புனித நதிகளிலும் தினமும் நீராடிய புண்ணிய பலனை அடைகிறார். நிறைய புண்ணிய நதிகள் இருக்கு இல்லையா? பொதுவாக 7ன்னு சொல்லுவாங்க. 7 நதி புனிதமானதுன்னு சொல்லுவாங்க. நிறைய அது மாதிரி புனித நீர்கள் இருக்கு உலகம் முழுக்க. அது எல்லாத்துலேயும் நீராடின அந்த பலன் வந்து கோபிச்சந்தன் அணியதன் மூலியமாக நம்மளுக்கு கிடைக்குது அப்படின்றது. நம்மளுக்கு தனிச்சு தனிச்சு போய் தினம் எல்லா நதிகளையும் நீராட முடியுமா? முடியாது இல்லையா? அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்? அழகாக நம்ம கோபிச்சந்தன் நம்ம நெத்தியில் அணிஞ்சிக்கணும். இந்த இந்த இது நம்ம இப்போ இந்த கிளாஸில் திலக்கத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரிஞ்சுக்கிட்டோமா? இனிமே நம்ம திலக்கம் மஸ்ட்டு நம்மளோட நெத்தியில் இருக்கணும் அப்படின்றது தான். சரிங்களா? அது வந்து காம்ப்ரமைஸ்லாம் பண்ணிக்கூடாது. ஓகே இன்னைக்கு பண்ணிக்கலாம், நாளைக்கு பண்ணிக்கலாம் அப்படிலாம் இல்லை. இந்த நிமிஷத்துலேயே நம்ம என்ன பண்ணணும்? திலக்கம் அணிஞ்சிக்கணும். ஏன்னா அதுக்கான எல்லாமே நம்ம பார்த்துட்டோம். அதோட வேல்யூ என்ன அப்படின்னு. அப்போ தினமும் கோபிச்சந்தன் திலக்கத்தை அணிபவர் 1000 அஸ்வமேத யாகங்கள் மற்றும் 100 ராஜசுர யாகங்கள் செய்த பலனை அடைகிறார்கள். இதெல்லாம் தனியாக ஒரு யாகம் கூட நம்மளால பண்ண முடியாது. அந்த அளவுக்கு பியூரிட்டி கிடையாது பிராமணர்களில். அது மாதிரி அந்த சமிக்ஞையில் எதுலையுமே பியூரிட்டி கிடையாது. நம்மக்கிட்ட அவ்வளோ பணமும் இருக்காது இல்லையா? ஆனால் திலக்கமணி எதனால் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா, 1000 அஸ்வமேத யாகம் 100 செஞ்சாலும் இந்திரன் பதவி கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்கல்ல. நம்மளுக்கு பக்தர்களுக்கு அதில் அந்த ஆசையெல்லாம் இருக்காது இல்லையா? நம்மளுக்கு பக்தி தான் முக்கியம், பகவான் தான் முக்கியம். அப்போ 1000 அஸ்வமேத யாகங்கள் 100 ராஜசூரிய யாகங்கள் செய்த பலனை அடைகிறார்கள். இது யாரு சொன்னது? இதெல்லாம் வந்து ஸ்லோகத்தில் நம்மளுக்கு தெரியுது. சரிங்களா? ரெஃபரன்ஸில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஐ திங்க் இங்கிலீஷ் பிடிஎஃப்ல அதோட இதுவும் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். எந்தெந்த புராணங்களில் இந்த ரெஃபரன்ஸ் ஸ்லோகம் இருக்குன்றது மேபி தமிழில் இல்லாமல் இருக்கலாம். ஓகே. எல்லா புண்ணிய ஸ்தலங்களிலும் தர்மம் செய்ததன் பலனை அடைகிறார்கள். அது மாதிரி நிறைய புண்ணிய ஸ்தலங்கள்ல என்ன சொல்ல போனால் எல்லா புண்ணிய ஸ்தலங்கள்லையும் தர்மம் பண்ண பலனையும் நம்ம அடைகிறோம். வாழ்க்கையின் இலக்கை அடைகிறான். வாழ்க்கையின் இலக்கு என்ன? நம்ம எல்லாருக்கும் எப்பயுமே கிருஷ்ணா கான்சியஸ்னஸ்ல இருக்கோம் அப்படின்னா வாழ்க்கையின் இலக்கு என்னன்னா, தூக்கத்தில் கேட்டால் கூட சொல்லணும், மகான் லோகத்தை அடைஞ்சு பக்தி பண்ணணும், இல்லை பக்தி பண்ணணும். அதுதான் சரியா? ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லணும்னா கிருஷ்ணாவுக்கு பக்தி பண்ணணும். அதுதான் நம்மளோட வாழ்க்கையோட இலக்கு. மகானே ப்ளீஸ் பண்ணணும், மகான் லோகத்தை அடையணும். இதெல்லாம் தான் நம்மளோட இலக்காக இருக்கும். இதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை. இதில் வந்து நம்ம யோசிப்போம், இந்த திலக்கண் வழியினால் இவ்வளவு இருக்குமா அப்படின்னு. சந்தேகம் வேண்டாம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. சரியா? கடந்த காலத்தில் நூற்றுக்கணக்கான பாவங்கள் செய்திருந்தாலும், இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பாபங்கள் செஞ்சிருந்தாலும், ஒரு கோபிச்சந்த திலக்கத்தை அணிந்தால் யமராஜர் அவரை அழைத்து செல்ல முடியாது. எவ்வளோ பாபம் பண்ணியிருந்தாலும் யமராஜர் என்ன பண்ண முடியாது? அவங்கள அழைச்சிட்டு போக முடியாது. எதனாலன்னா, அந்த பகவான் நாமத்தை சொல்லும்போதே பியூரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும். பகவான் ரொம்ப பியூரஸ்ட். ஒரு தீஃப் கொஞ்ச நேரத்தில் ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்டில் டிவோட்டி ஆக்கிட்டாங்க இல்லையா? அதே மாதிரி இவங்களும் ரத்னாகர் அவங்க வந்து ஒரு வேடுவன், அப்புறம் வந்து வழிப்போக்கர்களை இது பண்ணி அவங்ககிட்டேருந்து பணத்தை பறிக்கிறவங்களா தான் இருந்தாங்க. ஆனால் அவங்க என்ன பண்ணாங்க? குரு நாரதர் வந்து அவங்களுக்கு கைடன்ஸ் கொடுத்தாங்க. அதை அப்படியே ஸ்வீகரிச்சாங்க. அப்படியே எதுக்கு என்னெல்லாம் கேள்வியே இல்லை. நாரதர் சொன்னது அப்படி, அதுதான் ஒரு முக்கியமான குவாலிஃபிகேஷன். கண்டிஷன் சொல்ல முக்கியமான விஷயம்னா குரு சொல்றது அப்படியே ஃபாலோ பண்ணணும். அப்போ அந்த மாதிரி அவங்க எடுத்துக்கிட்டதுனால அவங்க என்ன ஆனாங்க? அப்புறம் வால்மீகியாக மாறினாங்கன்றதை பார்க்குறோம். சரியா? அப்போ நம்ம எந்த ஒரு சுச்சுவேஷனில் இருந்தாலும் பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டோமா, ஆனால் அதுக்காக நான் வந்து தப்புலாம் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பேன், பகவான் நாமத்தை சொல்லிட்டு இருப்பேன். அது கிருஷ்ணா கான்ஷியஸ்னஸில் வராது. சரியா? நான் எவ்வளோ நாள் தப்பு பண்ணுவேன், கிருஷ்ண பக்தியில் இருப்பேன், அப்படியும் வராது. கிருஷ்ண பக்தியில் இருக்கிறவங்க பாவம் பண்ண மாட்டாங்க. இதுக்கு முன்னாடி பாவங்கள் பண்ணியிருந்தோம்னா அதெல்லாம் கூட என்ன ஆகும்? நம்ம ஏன்னா கிருஷ்ண பக்தின்றதே குணத்திலேருந்து ஆரம்பிக்கிறது.
அப்ப குணமே நல்லா இருந்தா கிருஷ்ண பக்தியும் நல்லா வரும். அப்ப இங்கேருந்து அதுல நம்மளுக்கு பாபமே வராதுல்ல. சரியா? ஸோ அதனால இதுக்கு முன்னாடி பாவங்கள் செஞ்சிருந்தோம்னாலும் அது என்ன ஆகும்? பகவான் நாமத்தை சொல்லி திலக்கமிடும்போது அதெல்லாம் தொலைஞ்சு போகுது. அப்படின்னும்போது யமதர்மராஜர் வந்து வரமாட்டாங்க. சரியா? அப்ப யமராஜாவின் தூதர்கள் அவரை எப்படி தொட முடியும்? யமராஜரால கூட்டு போக முடியாது. யமதூதர்கள் வரவும் மாட்டாங்க அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். தினமும் கோபிச்சந்திரன் திலகம் அணியும் ஒரு பாவி ஜட உலகிற்கு அப்பாற்பட்ட கிருஷ்ண பரமாத்மாவான லோகத்திற்கு செல்கிறார் அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரியா? அப்ப தினம் நம்ம வந்து திலக்கம் அணியறதுனால பாபங்கள் நிறைய பண்ணியிருந்தாலுமே அது என்ன பண்ணும்? நம்மள பியூரிஃபை பண்ணி நம்மள பகவான் லோகத்துக்கு நம்மள கொண்டு போகும் அப்படின்ற நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்? அவசியம் நம்ம கோபிச்சந்தன் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணணும்? திலக்கம் நம்ம அணிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதான் இந்த 12 இடங்களையும் நம்ம ஞாபகம் வச்சு அணிஞ்சுக்கணும். நான் வந்து குரூப்ல இந்த 12 அந்த பிக்சர் அப்படி நான் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஷேர் பண்றேன். ஸோ தட் நீங்க எல்லாரும் அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க. இனிமேல் இந்த செகண்ட்லேருந்து திலக்கத்தோட தான் நம்ம இருக்கணும் அப்படின்றதையும் நினச்சிக்கோங்க. சரியா? ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்ருபஷ கிருபா சிந்து பயவச்ச பதித்தானம் பாணிபேஷம் நம அனந்த கொடி வருஷத்துக்கு சில பிரபாத்க்கு ஜெய். இப்போ நம்ம திலக்கம் பற்றி பார்த்துட்டோம். அடுத்தது வந்து துளசி மாலை அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னன்றதை நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் பகவான் அனுகிரகத்தில் நல்லபடியாக பார்ப்போம். ஹரே கிருஷ்ணா. யாருக்கும் எதுவும் சொல்லணுமா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. போன வாரம் இங்க